Okay. Just next method is called Bigum method. Bigum method in the situation is this is the situation. The Bigum method is used when at least one constraint in the standard form of LPP does not have a slack variable. For example, or one constraint is like this. So x1 plus x2 is less than or equal to -5. ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക constraint. What is the standard form corresponding to this equation? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? What is the standard form corresponding to this inequation? x1 plus x2 less than or equal to -5. What is the standard form corresponding to this inequation? ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യണത്? No idea. Minus x1. Minus x1. Minus x2 minus. So equal to 5. Minus x1 minus x2 ബാക്കി കിട്ടില്ല. Minus s. Minus some s equal to 5 അല്ലേ? Okay, first convert this. First of all, right hand side should be positive. അതാണ് first idea. So first we convert this with multiple -1. So this become minus x1 minus x2 greater than or equal to 5. The greater than or ആയതുകൊണ്ട് we have to introduce slack variable. That's why we introduce minus s. It will be some s1. എന്തെങ്കിലും എടുത്തോ. So minus x1 minus x2 minus s1 equal to 5. Okay. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, this constraint, this equation does not contain any slack variable. Slack variable means always something like plus s1. ഈ ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന slack variable, its coefficient should be 1. Coefficient 1 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, coefficient 1 ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എനി സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ. സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, there is no variable in the role of slack. സ്ലാക്കിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്, സപ്പോസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സപ്പോസ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, x1 minus x2 less than or equal to ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. Then what is the standard form? The standard form is minus x1 plus x2 greater than or equal to 5. Then we introduce the slack variable. So minus x1 plus x2 plus minus some s1 equal to 5. Now this equation does not contain any slack variable. Slack variable illa because we introduce surplus variable. Okay, no doubt. But there is a variable, it is similar to slack variable. Adu edana idinathu? There is a variable which is similar to slack variable. Which is the variable? x2. Yes, x2 has a role of slack. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ലാക്ക് ഇല്ല. സ്ലാക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും സ്ലാക്കിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഉള്ളൊരു വേരിയബിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് x2, because its coefficient 1 in the standard form. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ അതിൻ്റെ coefficient 1 ആണ്. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ. The Bigum method is used when at least one constraint in the standard form of LPP does not have a slack variable. ഒന്നെങ്കിൽ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവരുത്, ഇവിടെ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർ എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്ലേ ദ റോൾ ഓഫ് സ്ലാക്ക്. സ്ലാക്കിൻ്റെ റോള് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവരുത്. ഓക്കെ, ഈ കേസ് രണ്ടുമില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലാക്കും ഇല്ല, സ്ലാക്കിൻ്റെ റോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ആളുമില്ല. സോ വി യൂസ് Bigum method. ഇവിടെ നിങ്ങൾ Bigum method ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ Bigum method ഉപയോഗിക്കേണ്ട, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ടു സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലക്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ സിംപ്ലക്സ് ഉപയോഗിക്കും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, in the initial simplex table we have to set this x2 as basic instead of setting s1, s2, s3. നമ്മൾ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസിനെ ബേസിക് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ നിങ്ങൾ ബേസിക് ആക്കരുത്, ഇത് നിങ്ങൾ ബേസിക് ആക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ കിട്ടിയില്ലാത്തതെന്നുള്ള ഇപ്പോൾ സ്ലാക്ക് ചുരുക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണ് in the standard form LPP does not contain slack variable, then we can apply Bigum method. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് Bigum method അപ്ലൈ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം കഴിവ് നമ്മൾ LPP അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ LPP എളുപ്പം, സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് പറ്റില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ.
If a constraint does not have a slack variable, then add an artificial variable a to form initial basic solution. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സപ്പോസ് this is a situation. This is a situation. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലാക്ക് ഇല്ലല്ലോ. Then how to find the initial simplex table? Initial simplex table നമുക്ക് എന്ത് വേണം? സ്ലാക്ക് പോലത്തെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ. അത് കോഎഫിഷ്യന്റ് 1 ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് അവിടെ. So to get a initial simplex table or initial basic solution, we have to add number extra variable add ചെയ്യും. -x1 -x2 -s1 plus a1 equal to 5. Actually ഇത് ഇക്വേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരാളെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക a1. ഓക്കെ, they are called artificial variable. അതാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. This is not a slack variable. They are called artificial variable. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യണത്. So what about the cost function? Suppose നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കും, 3x1 plus 2x2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. The corresponding change in the cost function is plus 0 s1. Okay, because s1 in the cost is 0 ആണ്, because s1 is a surplus variable, so its cost is 0. But in the case of artificial variable ഇവിടെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേറൊരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണത്. We choose its cost as -m a1. -m a1 means this m is a very large quantity. We assume that m is not a fixed number. We assume that m is a very large quantity. Okay, so actually our problem is maximization type. So suppose this artificial variable in the final table, ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഫൈനൽ ടേബിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഫൈനൽ ടേബിളിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഷുഡ് 0, ബിക്കോസ് അവർ എയിം ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിളിന് ഒരു ഭയങ്കര വലിയ പെനാൾട്ടി കൊടുക്കും, -m. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ. To prevent an artificial variable becoming part of an optimal solution to the original LPP, a very large penalty -m is introduced in the objective function. So artificial variables are forced to 0 in optimal solution if it exists. അതായത് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എ ഗിവൺ സപ്പോസ് ഗിവൺ പ്രോബ്ലം ഹാസ് ആൻ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, the artificial variable is automatically tends to 0, because we have to find the maximization. Our problem is maximization. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് -m a1 എന്നാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഇസ് പോസിറ്റീവ്. നോൺ നെഗറ്റീവ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. a1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ 0 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. ബട്ട് ദിസ് m ഈസ് എ വെരി ഹ്യൂജ് പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. സപ്പോസ് a1 ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. a1 1 ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹൈ നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് മാക്സിമൈസ്ഡ്. മാക്സിമൈസേഷൻ ആവത്തില്ല. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി a1 ഈസ് ഗോയിങ് ടു 0 if optimal solution exists. Okay, അതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ. Once an artificial variable leaves the basis, then no need to include that artificial variable for further computation. അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഒരു തവണ ബേസിസിൽ നിന്ന് പോയാൽ, നമ്മൾ ഐറ്ററേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തവണ അതിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയാൽ പിന്നെ അതിനെ കൂട്ടണ്ട, പിന്നെ അതിന് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യണ്ട, അതിനെ കളയാം. ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അത്രയും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കുറക്കാം. സോൾവ് ദ മോഡിഫൈഡ് പ്രോബ്ലം ബൈ അപ്ലൈങ് ദ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ്. സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യമേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആക്കുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് LPP എഴുതുക. അപ്പോൾ അതിൽ സ്ലാക്ക് സർപ്ലസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സർപ്ലസ് ഇസ് ദർ, ദെൻ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ബിഗം മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ് ഉള്ളിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, and we set the cost of artificial variable in the objective function as -m, and cost of slack and surplus are always 0. കേട്ടോ, സ്ലാക്കിൻ്റെ സർപ്ലസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 0 ആയിട്ട് വെക്കണം. ആർട്ടിഫിഷ്യലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് -m ആയിട്ട് വെക്കണം, വേർ m is a very large positive quantity assume ചെയ്യും. That is the modified LPP. Then we will solve this modified LPP using simplex method. Okay, അതാണ് എൻ്റെ അൽഗോരിതം.
ഇനി അതിന് കുറച്ച് കൺക്ലൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇഫ് all the artificial variables are 0 in the optimal solution of modified LPP, then we obtain optimal solution to the original LPP. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു LPP തന്നു, സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, then we go to bigger method. Okay, bigger method ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ first of all we have to write a new LPP by introducing slack and surplus variable and a new cost function. Cost function is also different. Simplex method cost function സത്യം പറഞ്ഞാൽ മാറത്തില്ല, because 0s1 0s2 0s3 കൊണ്ട് cost function remains same. Here we have a new cost function because corresponding to artificial variable the cost is -m. Okay, so we have a new LPP. Actually we have a new LPP that is called modified LPP with the new cost function. അങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം. then we solve this modified LPP using simplex method വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് if all the artificial variables are 0 in the optimal solution of the modified LPP, this is our modified LPP, then we obtain the optimal solution of the original LP. ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയെന്ന് ചുരുക്കം. Okay, if the final simplex table contains a non-zero artificial variable, then LPP has no feasible solution. If the final simplex table contains a non-zero artificial variable, അങ്ങനെ വരത്തില്ല, അങ്ങനെ വന്നാൽ, that is the meaning, non-zero artificial variable വന്നാൽ, then LPP has no feasible solution. LPPക്ക് feasible solution ഇല്ല, non-negative restrictions satisfy ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ്. കൺസ്ട്രെയിൻസ് പ്ലസ് നോൺ നെഗറ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് മോഡിഫൈഡ് LPP ഈസ് അൺബൗണ്ടഡ്. നമുക്ക് മോഡിഫൈഡ് LPP അൺബൗണ്ട് ആണെന്ന് കിട്ടി. അതായത് എൻട്രിങ് വേരിയബിൾ വന്നു, ലിവിങ് വേരിയബിൾ എടുക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഓൾ ദ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ എൻട്രിങ് കോളം ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഫോർ അൺബൗണ്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് ദ മോഡിഫൈഡ് LPP ഈസ് അൺബൗണ്ടഡ്. മോഡിഫൈഡ് LPP അൺബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ദർ ആർ 2 പോസിബിലിറ്റീസ്. പ്രാക്ടിക്കലി ഏത് പോസിബിലിറ്റി ആയാലും നമുക്ക് ഒരുപോലെയാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയണത്, ഇഫ് മോഡിഫൈഡ് LPP is unbounded, then original LPP has no feasible solution, or original LPP is unbounded if it has feasible solution. അതായത് മോഡിഫൈഡ് LPP അൺബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഒറിജിനൽ LPPക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഒറിജിനൽ LPP ഹാസ് എ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ LPP ഷുഡ് അൺബൗണ്ടഡ്. എന്തായാലും ഇറ്റ് ഹാസ് നോ സൊല്യൂഷൻ, ദാറ്റ്സ് ഐഡിയ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദ മോഡിഫൈഡ് LPP is unbounded. മോഡിഫൈഡ് LPP അൺബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് 2 കണ്ടീഷൻസ്. ഐദർ നോ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ, ഇഫ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അൺബൗണ്ടഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് 3 ടൈപ്പ് കണ്ടീഷൻസാണുള്ളത്. ഒറിജിനൽ മോഡിഫൈഡ് LPP ഒപ്റ്റിമം റീച്ച് ചെയ്തു വിത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് 0, ദെൻ ഒറിജിനൽ LPP ഹാസ് ഒപ്റ്റിമം. ആൻഡ് ഫൈനൽ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ, അത് മോഡിഫൈഡ് LPP ഫൈനൽ സിംപ്ലക്സ് ടേബിൾ എത്തി, ഒപ്റ്റിമം ടേബിളിലെത്തി, ബട്ട് സം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ആർ ഇൻ നോൺ സീറോ ലെവൽ, ദെൻ original LPP has no feasible solution. ഓക്കെ, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കേസ് മോഡിഫൈഡ് LPP അൺബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഐദർ നോ സൊല്യൂഷൻ, നോ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് അൺബൗണ്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് 3 കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കൺക്ലൂഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ഇന്നത്തെ ഈ ബിഗ് മെത്തേഡിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കണം, സ്ലാക്ക് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ നേരെ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡാണ്. സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ ഈ 3 കണ്ടീഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. അതായത് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എത്തിയോ, നോൺ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണോ, അൺബൗണ്ടഡ് ആണോ എന്നാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ റോൾ സിംപ്ലക്സിനാണ്. അപ്പോൾ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ബിഗ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. Minimize z is equal to -3x1 -2x2 -x. Yeah. Yes.
കഴിഞ്ഞോ? ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ല ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം.